Hello dear students, this is the third part of the second chapter, that is banking operations. In this video, I'll be dealing with the topic loans and advances. Now let us see what are the contents which are covered in this video. I'll be covering meaning of loans and advances, utility of loans and advances, classification of loans. There are three types of classification of loans, and lastly, the types of advances. Now let us understand the meaning of loans. Loan is the money which is lent and which has to be repaid along with interest. Loan can be lent by a person, a bank, or any other financial institution. Loans are usually given for a long duration of time, and these loans can be secured or unsecured with many legal formalities. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣವೇ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಲವನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಆಧಾರಬದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. Now let us understand the meaning of advances. Advances are said to be the credit facilities provided by the banks for a short duration of period. They are usually secured by asset guarantee or asset guarantee, surety, and legal formalities are less when compared to the loans. ಮುಂಗಡಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂಗಡಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ, ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಜಾಮೀನಿನಿಂದ ಆಧಾರಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾನೂನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. By this we understand that the banks grant both loans and advances to its customers for various purposes. The main difference between the loans and advances is that loans are given for a longer duration of time, whereas advances are lent by the banks for a shorter duration. Now let us understand the utility of loans and advances. That is, the uses of loans and advances. Why do people prefer to take loans and advances? Firstly, for day-to-day financial requirements. Usually, the business class or the industrialist borrow loans and advances to fulfill their day-to-day financial requirements in business, such as making payment to the laborers, payment to the suppliers, paying various bills, etc. Secondly, to maintain flexible business operations. So under business, many operations will be such that they'll be undergoing changes every now and then. So whenever the business operations undergo changes, finance is very much required. To fulfill these financial requirements, they go in for loans and advances. Thirdly, for payment of current liabilities. Business people will have many current liabilities in their day-to-day business, such as wage payments, bill payments, interest payments, etc. For payment of such current liabilities, loans and advances are very useful. Fourthly,
Easy installment payments. Loans and advances are said to be very useful because they can be repaid in easy installments to the lender. So people, especially the businessmen, prefer to borrow loans and advances as the repayment option is very easy. The next one is repayment of old loans. Many people borrow loans and advances so that their old loans, which is long standing for a very long time, can be repaid off with new loans and advances. The next one is for business expansion. The business people would like to go in for loans and advances whenever there is a need for them to expand their business. The next one is to improve standard of living. Many people would go for loans and advances to procure certain facilities in their life and thereby improve their standard of living. For example, home loans are borrowed by common people to have a home of their own, or education loans are borrowed to seek higher education. Similarly, auto loans are borrowed by people to purchase automobiles to make their life more comfortable and convenient. So all these types of loans will definitely improve their standard of living. Lastly, to procure fixed capital. Here again, this is an utility for business people where they will go for loans and advances to purchase or procure fixed capital assets which are required for their business. ಈಗ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜನರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಗಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದು, ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನದು, ಸಾಲದ ಪಾವತಿಗಳು ಕಂತಿನ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಲದ ಪಾವತಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಕಂತಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರಿಂದ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಜನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನದು, ಹಳೆ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಸಲು. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಳೆ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನದು, ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಉದ್ಯಮಗಾರರು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನದು, ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಗಾರರು ಈ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು
ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗಿವೆ. Now let us understand the classification of loans. As showed in this chart, loans are classified into three categories. One is on the basis of security. It is classified into secured loans and unsecured loans. On the basis of repayment, it is classified into demand loan and time loan. On the basis of purpose, it is classified into many types such as home loan, auto loan, personal loan, education loan, commercial loan, consolidated loan. So now we are going to understand all these types of loan in a little detailed manner. ಸಾಲಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಸಾಲಗಳನ್ನು 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು, ಭದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆಧಾರಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮರುಪಾವತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯ ಸಾಲವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದು, ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಗೃಹ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲ, ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಸಾಲ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. Now let us understand the first category of loans, which is on the basis of security. On the basis of security, loans are divided into secured loans and unsecured loans. Now let us understand what are secured loans. The loans which are backed up with securities are called secured loans. The tangible assets, which are usually referred to as collateral securities, are taken as securities by the bank whenever loans are lent to its customers. If the borrower fails to repay the loans, then the securities which are pledged by the borrower will be adjusted against the loans borrowed. Now let us know what are these securities. These securities, which are also called as collateral securities, are usually categorized into two groups. The first one being movable assets. These movable assets include shares, debentures, deposit bonds, insurance bonds, jewelry, automobiles, etc. The second category of securities are immovable assets, which includes land, buildings, etc. The second type of loan on the basis of security are the unsecured loans. Unsecured loans are just opposite to the secured loans. It means the loans which are lent without any tangible assets or collateral securities are called unsecured loans. These loans are usually given on the basis of guarantee or a pronote by the borrower. These loans are usually borrowed for day-to-day expenses, and different types of unsecured loans are loans on personal security, discounting bills of exchange, loans against guarantee, etc. These unsecured loans are riskier since there are no securities against them, and usually the interest rates for unsecured loans will be higher than the interest on secured loans. ಈಗ ನಾವು ಭದ್ರತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಆಧಾರಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಲವನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸದೃಶ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಧಾನ ಭದ್ರತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಆಧಾರಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳನ್ನ
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಫಲನಾದಾಗ ಈ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತಹ ಹಣದಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತೆ. ಈ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ 2 ವಿಧಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗ ಚರಾಸ್ತಿ. ಈ ಚರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು, ಡಿಬೆಂಚರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು, ಠೇವಣಿ ಪತ್ರಗಳು, ವಿಮಾ ಪತ್ರಗಳು, ಒಡವೆ, ವಾಹನಗಳು, ಮಿಷನ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚರಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭದ್ರತೆಗಳು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಜಮೀನು, ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಚರಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಲಗಳೇ ಆಧಾರಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದರೆ ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸದೃಶ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಧಾನ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಸಾಲಗಾರನ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಭರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು, ಹುಂಡಿಗಳ ಮುರಿಯುವಿಕೆ, ಭದ್ರತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಧಾರಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ let us now understand the advantages and disadvantages of secured and unsecured loan. Coming to the advantages of secured loans, the advantages are it is highly secured, easy recovery, the interest rates are low, and long repayment periods. The disadvantages of secured loans are possibility of loan not being paid, high rate of interest, possibility of losing the asset for the customer whenever he does not pay the loan. Coming to the advantages of unsecured loan, the advantages are better repayment, more liquidity to the banks, beneficial to the borrower because he need not provide any securities, enforcement is easy, and it is usually lent for a short period of time. Disadvantages of unsecured loans are they are highly risky, recovery is difficult because there are no securities against it, possibility of disputes between the lender and borrower, repayment period is very less, recovering from guarantor is a very difficult task, and this is not a good form of investment for the banks. ಈಗ ಆಧಾರಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಧಾರಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಸಾಲಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾಲಿಗನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಹಾಗೂ ಇದರ ಮರುಪಾವತಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಗಳು ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಧಾರಬದ್ಧ ಸಾಲಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಲಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಹೇಗಿದ್ರು ನಾನು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಗೋಲು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಲವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು: ಇದರ ಮರುಪಾವತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ,
ದ್ರವ್ಯತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕಾರಿ. ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಧಾರಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಾಲಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಎಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿ. ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಗನ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಗಾರ ಇದನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಲದ ವರ್ಗೀಕರಣ. Now let us understand the classification of loans on the basis of repayment. On the basis of repayment, the first type of loan is the demand loan. This is a type of loan which is repayable to the lender on demand or at a short notice. These are usually short-term loans and the interest rates are unstable or they go on fluctuating every now and then. The entire amount of loan is disbursed at one time to the borrower and the borrower has to start paying interest on the entire amount from the beginning. The repayment can be in lump sum or in installments and these loans can be secured or unsecured. They are usually borrowed by small businessmen for working capital and variable expenses purpose. The advantages of these loans is that it can be procured easily in a short period without much formalities or procedures. Interest rates are variable and beneficial to fulfill variable expenses of business people. ಮರುಪಾವತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಲ. ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಗ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಲವನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಅಷ್ಟೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಸಾಲಗಾರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಲಗಳು ಭದ್ರತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಲವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಾರರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಭರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಭರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಲದ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ ನೋಡಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ. On the basis of repayment, the second type of loan is called as time or term loan. The loans which are repaid in full in future after a specific period of time are called as time or term loans. These are usually medium and long-term loans lent for a period above 1 year and maximum period of 15 years. This loan is required for the purpose of starting a new business, renovating, modernizing,
expanding, etc. This is a secured and most popular type of loan with a fixed rate of interest. This loan is advantageous to both the lender and the borrower. The advantages are the conditions are flexible and will be made known to the borrower in the beginning. The scope, it has the scope for easy repayment. Interest rates are nominal. It has tax benefit on interest payment. Highly secured. It brings regular income to the banker. However, it also has certain disadvantages such as it is highly risky, more restrictions on securities, affects the liquidity of bank if not repaid on time. ಮರುಪಾವತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವಂತಹ ಸಾಲವನ್ನ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ಅವಧಿ ಸಾಲವನ್ನ ಉದ್ಯಮಗಾರರು, ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನವೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ತಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಲ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ ಆಗಿದ್ದು ಭದ್ರತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಲಗಳು. ಈ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಸಡಿಲವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಇರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲಗಳ ಹಿಂದೆ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕರನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. Now let us go to the next category of loans, which is on the basis of purpose. On the basis of purpose, loans are divided into various types. The first one being a home loan. It is a loan which is borrowed from the financial institution or a bank to construct or purchase a house. It is usually a long-term loan with floating or fixed rate of interest and with certain payment terms. The borrower has to transfer the title of the building, that is the house which he purchases, or the house which he constructs, to the lender until the loan is repaid. Thus, this is a completely secured loan. ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಗೃಹ ಸಾಲ. ಗೃಹ ಸಾಲ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ
ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಲಗಾರ ತಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಮನೆ ಅಥವಾ ತಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಸಾಲಿಗನ ಬಳಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಳಿ ಅಡವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ಸಾಲ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಾಲ. The second type of loan on the basis of purpose is auto or vehicle loan. This is a loan borrowed from the financial institution or bank to purchase an automobile. The vehicle purchased with the loan amount is hypothecated to the lender until the repayment of loan. However, the borrower will have the rights to use the vehicle, but he cannot sell the vehicle until the loan is repaid. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲ ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ವಾಹನ ಸಾಲ. ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನ ವಾಹನ ಸಾಲ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಾಹನವನ್ನ ಆ ಸಾಲಿಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಡವಾಗಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಾಹನವನ್ನ ಬಳಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಲಗಾರನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಆ ವಾಹನವನ್ನ ಮಾರುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. The next type of loan is education or student loan. This is a type of loan which helps in a great way to finance higher education. The interest rates are reasonable and the repayment usually starts 6 months after the completion of the course or the degree or after getting a job. The higher amount of this loan usually requires collateral security. ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ. ಇದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಲದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. The next type of loan on the basis of purpose is commercial or business loan. This is a loan specifically given for business purpose such as expansion, modernization, renovation, etc. with certain terms and conditions. These are the different types. There are different types of business loan which are borrowed by the business people such as invoice financing, working capital loan, trade loan, etc. These loans are also usually secured loans. ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ ಎಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನ ನವೀಕರಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನ ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಅನೇಕ ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಲಗಳಿವೆ. ಈ ಸಾಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಭದ್ರತಾಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. The next loan on the basis of purpose is the personal loan. These loans do not have any specific purpose and hence can be spent for different reasons. These loans are usually unsecured and given on self-guarantee of the borrower and hence the interest rates are high. People require these loans to fulfill their current financial needs
and can be got easily if one has average credit history. ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ ಎಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ. ಈ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಸಾಲಗಾರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಗಳು ಭದ್ರತಾ ರಹಿತವಾದ ಸಾಲಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾಲಗಾರನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀಡಲಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. The next type of loan is trade finance. It is a loan meant for financing both domestic and international trade. This requires the seller of goods and services as well as the buyer. Certain documents have to be produced by both the seller and buyer to avail this loan. Trade credit, cash advances, term loans, receivables discounting, leasing, and asset-backed finance are some of the types of trade finances provided by the banks. ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ. ಇದನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ಈ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಅವಧಿ ಸಾಲಗಳು, ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳು, ಲೀಸಿಂಗ್, ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. The last type of loan on the basis of purpose is the consolidated loan. It is a loan made in order to consolidate several debts into one loan for the purpose of reducing the monthly payments by extending them over a longer period of time. So several small loans are paid off with one consolidated loan. Often the larger loan has a lower interest rate than the smaller loan. This is called as debt consolidation. ಕೊನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ಎಂದರೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಸಾಲ. ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ಹಲವಾರು ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವ ತಿಂಗಳ ಕಂತುಗಳ ಒಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವ ತಿಂಗಳು ಕಂತುಗಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಸಾಲ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. Now let us go to the next topic, that is the different types of bank advances. Till now we understood the various types of loans given by the banks. Now let us understand the different types of bank advances. The first type of bank advance is called as the overdraft. This is a type of facility given to the current depositors by the bank where they can overdraw money from their account up to a specified limit. This is a short period facility given on the basis of written request of the customer. The interest rate is usually higher than on loans and interest is charged only on the amount overdrawn from the account. ಈಗ ನಾವು ಮುಂಗಡಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂಗಡಗಳ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮೀರೆಳೆತ. ಇದು ಚಾಲ್ತಿ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೀರಿಳಿತ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಠೇವಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿ ಠೇವಣಿಗಾರರು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವೇದನೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮುಂಗಡದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿದಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. The second type of advance is called as the cash credit. This is a flexible system of lending under which the borrower has the option to withdraw the funds as and when required and to the extent of his needs. Under this facility, the banker specifies a limit of loan for the customer known as the cash credit limit, up to which the customer is allowed to draw. In case of business units, bank considers the production capacity, stock, other debts, etc. for granting cash credit advance. This advance is usually lent for 1 year against some collateral security or personal guarantee. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಮುಂಗಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಗದು ಪತ್ತುಗಳು. ನಗದು ಪತ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಂಗಡವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮುಂಗಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಆಗಾಗ ತನ್ನ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಅವನು ಆಗಾಗ ತನ್ನ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಸಾಲದ ನಗದು ಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಗದು ಪತ್ತು ಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ಹಣವನ್ನ ತನ್ನ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಗಾರರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ನಗದು ಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಅವರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವರ ದಾಸ್ತಾನು, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇತರೆ ಪತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗದು ಪತ್ತನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ರಧಾನ ಭದ್ರತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. The third and the last type of advances given by the banks are the bills of exchange. Discounting bills of exchange is another way of lending loans by the banks. Bills of exchange is a negotiable instrument which enables debtors to discharge their obligations to the creditors. These bills arise out of business transaction both in domestic and foreign trade. This is issued by the buyer of goods to the seller, agreeing to pay a fixed amount in a future date. When the seller is in need of money before the prescribed date in the bill, he gets it discounted by the bank at fixed interest rates. The bills discounted by the banks are retained by it till the due date of the bill and then presented to the drawee or the buyer who has issued it on the date of its maturity. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಮುಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು ಅಂದರೆ ವಿನಿಮಯ ಹುಂಡಿ. ವಿನಿಮಯ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನ ಒಟಾಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮುರಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ವಿನಿಮಯ ಹುಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾತ ಅದರ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಾತ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆ ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯ
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೀಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಹುಂಡಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿನಿಮಯ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಆಗ ಅವನು ಆ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಂಡಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದಿದ್ದು ಆ ದಿನಾಂಕ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ವಿತರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the various types of loans and advances given by the banks. With this third part of the video, the second chapter, banking operations, is completed. Thank you.